আজ নজরে যে খবর, আজ বেশ কিছু খবর নজরে রয়েছে। শুরুতেই দিল্লির দিকে নজরে রাখতে হবে, কারণ গতকাল আমরা দেখেছি অনুব্রত মণ্ডলের ইডি হেফাজত, 11 দিনের ইডি হেফাজত দেওয়া হয়েছে। 21শে মার্চ ফের তাকে তলব করা পেশ করা হবে আদালতে। পাশাপাশি আজকে ইডিতে হাজিরা দিয়েছেন কে কবিতা। জল্পনা চলছে তার গ্রেফতারি নিয়ে। সরাসরি চলে যাচ্ছে দিল্লি থেকে, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি নীরজ ঠাকুর। নীরজের পাশাপাশি আরো আমাদের অপর প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলবো, তবে সবার আগে আমি नीरज কাছে चले যাচ্ছি। नीरज, के कविता वो जा चुकी है दफ्तर में और ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके गिरफ्तारी को लेके बहुत कुछ सोचा गया है। ईडी की तरफ से क्या खबर आ रही है? देखिए, कल जब मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया था ईडी की कस्टडी लेने के लिए, और ईडी जब उनसे कस्टडी लेना चाह रही थी मनीष सिसोदिया की, तो उसमें जो उन्होंने जो एक एप्लीकेशन डाली थी, उसमें साफ तौर पर लिखा था कि किस तरह से के कविता भी एक कॉन्स्पिरेटर है इस पूरे मामले में, और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची है और इसमें पूरी तरह से वो इन्वॉल्व हैं। तो जब उस आरोप पत्र में, उस एप्लीकेशन में ये सब लिखा था, तो तभी ये साफ हो गया था कि कविता जब आएंगी तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसकी आशंका सब जता रहे थे, और कल खुद केसीआर ने, उनके पिता तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने भी ये कह दिया कि कविता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जाहिर है, कल ये कहा गया था कि कम से कम 3-4 लोगों के साथ जो है उनका आमना सामना कराना है मनीष सिसोदिया का। तो उसमें से एक के कविता भी है जो आज आ रही यहाँ पूछताछ जिनसे होगी, और उनको जो है मनीष सिसोदिया के सामने भी बिठाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। इससे पहले 3 दिन पहले ही के कविता के खास जो अरुण पिल्लई हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था, जो उनका पूरा काम देख रहे थे साउथ में, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। तब से ये साफ हो गया था कि कविता पर भी एक्शन होगा। नीरज, यही मैं जानना चाहती थी, ये पिल्लई का नाम जब से आ रहा है और किस मुद्दे पे? सबसे पहले ये बोला जा रहा था कि दिल्ली लीकर केस के साथ दक्षिण का क्या संपर्क है, तो क्या क्या ईडी उनसे पूछ सकती है और कौन सा लिंक वो लोग डाल सकते हैं, इस बारे में कोई खबर? देखिए, अरुण पिल्ले ने ईडी को क्या कहा ये अभी बाहर नहीं आया, लेकिन जो एक अहम कड़ी इस मामले में है, दिनेश अरोड़ा, जो मनीष सिसोदिया का बहुत खास माना जाता है, और वो जो एक कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा था साउथ कार्टेल के साथ और दिल्ली में, दिनेश अरोड़ा जो है वो सरकारी गवाह बन गया था, सीबीआई का गवाह बन गया था, और उसने जो डिस्क्लोज किया है वो काफी बड़ी इन्फॉर्मेशन है। उसमें ये साफ है कि किस तरह से 100 करोड़ रुपया साउथ के कार्टेल से लिया गया था, और वो किस किस को दिया गया, कहाँ दिया गया, किसके इंस्ट्रक्शन पे लिया, उसमें ये तमाम खुलासे हैं। उसमें अरुण पिल्ले का नाम भी आया, उसी में नाम जो है वो कविता का भी आया, और उसी में कैसे उनका लिंक मनीष सिसोदिया के साथ है, मनीष सिसोदिया से बात कराने वाला दिनेश अरोड़ा ही था। तो ये तमाम चीज़ें जब सामने आई हैं, तब से बहुत सारी चीज़ें साफ होने लग गई थी कि इसमें किन किन लोगों पर अब जो है वो शिकंजा कसा जाएगा, किन किन लोगों को सीबीआई या ईडी उन पर हाथ डाल सकती है। पहले ईडी ने मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, और अब ईडी उनको लेके आई है, और 7 दिन का जो उनका कस्टडी है उसमें पूछताछ होनी है, और कई लोगों से के सामने पूछताछ होनी है, और उस कड़ी में सबसे पहली जो है लग रहा है कि कविता ही है। नीरज, अनुब्रत मंडल, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। कल 11 दिन की उनकी कस्टडी का घोषणा किया गया है, एंड 21 मार्च को फिर से उनको पेश किया जाएगा। तो कैसे है वो, मतलब यहाँ से जिस धूमधाम से उनको दिल्ली लिया जा रहा है, पूरे मीडिया को पता है वो कहाँ खाना खा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो वहां पे उनके साथ क्या हो रहा है, क्या खबर आ रही है? देखिए, 3 दिन पहले वो ईडी की कस्टडी में रहे अनुब्रत मंडल, और जब कल एप्लीकेशन लगाई गई तो बताया गया कि मात्र कुछ घंटे ही पूछताछ हुई है 3 दिन में, उनसे ज़्यादा पूछताछ नहीं हो पाई। ईडी का कहना था कि एक तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं, चुप रह रहे हैं, और दूसरा तबीयत खराब होने की बात बार बार कर रहे हैं। यही वजह है कि कोर्ट ने हर रोज़ मेडिकल कराने के लिए कहा था, तो 11 दिन का मांगा। उनको ईडी का कहना था कि जिस तरीके से बहुत स्लो प्रोसेस से चल रहा है, तो 11 दिन का उनको चाहिए। टोटल 14 दिन की कस्टडी ले सकते हैं, 3 पहले ले चुके थे, बाकी बचे 11 दिन की भी ले लिए, यानी 11 दिन वो ईडी के पास रहेंगे। लेकिन एक जो बड़ा खुलासा ईडी ने किया उसमें यह है कि 11 दिन में वो 12 लोगों के सामने बिठाकर, 12 अलग अलग लोगों को बुलाएंगे और सामने बिठाकर उनसे पूछताछ करनी है। लेकिन ईडी ने ये एप्लीकेशन में ये नाम नहीं दिया कि वो 12 लोग कौन है।
जाहिर है वो 12 लोग नए लोग हैं जिनको बुलाया जाएगा, जिनसे पूछताछ की जाएगी और ईडी और अनुब्रत मंडल के सामने बैठाकर पूछताछ उनमें से उसकी बेटी भी हो सकती है। पूरा शेड्यूल जो है वो ईडी ने तैयार कर रखा है। जी बिल्कुल, बेटी भी हो सकती है और ये 12 लोगों की लिस्ट हालांकि ईडी ने दी नहीं कोर्ट में, लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन में कहा कि 12 लोगों से के सामने पूछताछ करानी है। तो अब ये शेड्यूल बना हुआ है और रोज कोई ना कोई आएगा, रोज किसी ना किसी से सामना कराया जाएगा और 11 दिन अब ईडी के पास हैं और उसके बाद जाहिर है अभी तो बेल एप्लीकेशन भी नहीं लगेगी इस मामले में और जब जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे उसके बाद ही बेल एप्लीकेशन भी आगे मूव हो सकती है। जी जी, फिलहाल के लिए शुक्रिया नीरज, आप रहिए हमारे साथ। আমি এবার চলে যাচ্ছি বীরভূমে আমাদের অপর প্রতিনিধি মনা বীরবংশীর কাছে। মনা, কেষ্টহীন বীরভূম মানে সেই বেতাজ বাদশাহ বীরভূমের আজ দিল্লিতে ইডি হেফাজতে। তিনি কখনো বলছেন যে তিনি বাংলাতেই কথা বলবেন, হিন্দিতে বলতে পারছেন না। 3 দিনের মধ্যে কিছুক্ষণই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, আমাদের দিল্লির প্রতিনিধি জানালেন। তিহার জেলে তিনি বন্দী। এই অবস্থায় বীরভূম কিভাবে চলছে? দেখো সুজনিমা, বীরভূমে কি অবস্থা বলতে তুমি জানো যে দোরগোড়ায় পঞ্চায়েত নির্বাচন, সেই নির্বাচনের আগে তুমি জানো যে বীরভূম মানেই অবশ্যই যে মানুষটার কথা বললে না বললেই নয়, তিনি হচ্ছেন অনুব্রত মণ্ডল, বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। তুমি জানো যে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রাজধানীতে দিল্লিতে ইডির যে সদর দপ্তর প্রবর্তন ভবন, সেখানেই কিন্তু 11 দিনের ইডি হেফাজতে রয়েছেন অনুব্রত মণ্ডল। যে অনুব্রত মণ্ডল তুমি জানো যে তার দাপট সকলেই কিন্তু জানে, এ রাজ্যে গোটা দেশ জুড়ে জানে। সেই অনুব্রত যখন দিল্লিতে রয়েছে তখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে বীরভূমের অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ প্রায় 12 জনকে কিন্তু ইতিমধ্যেই তলব করা হয়েছে কেন্দ্রীয় এজেন্সির তরফ থেকে এবং এই 12 জনকে অবশ্যই সামনের সপ্তাহ অর্থাৎ সোম মঙ্গলবারের মধ্যে দেখা করতে বলা হয়েছে। তার মধ্যে কে রয়েছে এখানে? এই 12 জনের মধ্যে রয়েছে যেমন অবশ্যই অনুব্রত মণ্ডলের তনয়া সুকন্যা মণ্ডল, তাকে ডাকা হয়েছে। শুধু তাই নয়, পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনুব্রত মণ্ডলের চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট মনীষ কোঠারি, এছাড়াও বিভিন্ন জনকে ডাকা হয়েছে। অনুব্রত মণ্ডল রিলেটেড বিভিন্ন ব্যক্তিকে ডাকা হয়েছে। অর্ক দত্ত, কৃপাময় ঘোষ, তুফান মির্ধা, অনুব্রত মণ্ডলের গাড়ির চালক, এছাড়াও দেখতে পাচ্ছি রাজীব ভট্টাচার্য, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের যিনি কর্ণধার মলয় ফিড, এই সামগ্রিক সকলকে কিন্তু ডাকা হয়েছে। এবং তুমি জানো যে বিশেষ করে বলা যেতে পারে যে অভিযোগটা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বারবার উঠছে এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা জানার চেষ্টা করছে যে এই যে 20 কোটি টাকা 2016 থেকে 2020 সালে এই 4 বছরে অনুব্রতর অ্যাকাউন্টে 20 কোটি টাকা কিন্তু জমা পড়েছিল বিভিন্ন ব্যাংকে, বোলপুরের সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাংকে। এই টাকা, বিপুল পরিমাণে টাকা কোথায় থেকে এলো, এটা কিন্তু বারবার কিন্তু এটি জানার চেষ্টা করছে। শুধু তাই নয়, তুমি জানো যে অনুব্রত মণ্ডল, তার মেয়ে সুকন্যা মণ্ডল, তার স্ত্রী ছবি মণ্ডল, তাদের কিন্তু বেশ কিছু বছরে রকেট গতিতে বীরভূম জেলায় শহর বোলপুরে কিন্তু সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়েছে। কোথাও দেখতে পাচ্ছি ANM এগ্রোকেম ফুডস প্রাইভেট লিমিটেডের নামে কোম্পানি রয়েছে, কোথাও রাইস মিল রয়েছে, কোথাও বিঘের পর বিঘের কোটি কোটি টাকা সম্পত্তি কোথা থেকে এলো? কারণ অনুব্রত মণ্ডলের মেয়ে একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, অনুব্রত মণ্ডল নিজে একজন জেলা সভাপতি, তাহলে এই সম্পত্তি বৃদ্ধি কোথায়? এই রহস্য উৎখাত করতেই, দিনের আলোর মতো প্রচেষ্টা করতেই কেন্দ্রীয় এজেন্সি কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তৎপর এবং তার জন্য কিন্তু তলব করা হয়েছে। তুমি যেটা বলছিলে সুচন্দ্রিবা, যে বীরভূম জেলায় এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক সমীকরণ কি ছবি উঠে আসছে। দেখো, আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি বীরভূমে কার্যত, তুমি জানো যে দোরগোড়ায় পঞ্চায়েত নির্বাচন, সেই নির্বাচনে বীরভূম জেলায় যেমন একটা পরিবারের অভিভাবক হয়ে মাথা, ঠিক সেই রকম বীরভূমে অনুব্রতহীন কার্যত তৃণমূল দল কিন্তু একেবারেই নিশ্চুপ, কোথাও সারা শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি জানো যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বোলপুরে এসে কোর কমিটি গঠন করে দিয়ে গেছেন, 7 জন কোর কমিটিতে রয়েছেন, কিন্তু এই 7 জন কোর কমিটিতে সেরকম অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। ধরে নাও তুমি ধরো কোনো একটা অঞ্চল সভাপতির কোনো সমস্যায় পড়েছে, তার সমস্যা নিয়ে কার কাছে যাবে? 7 জনের মধ্যে একজনের কাছে যাবে, কিন্তু 7 জনের মধ্যে একজনের কাছে যখন যাচ্ছে তখন সে বলছে সেই বিষয়টাকে কিন্তু অনেক সময় নিয়ে নিচ্ছে, ফলে দলের যে ক্রিয়াকর্ম অনেকটা ব্যাহত হচ্ছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই একদিকে যেমন অবশ্যই কেন্দ্রীয় এজেন্সির চাপে বোলপুর, বীরভূম একেবারেই নিশ্চুপ, অন্যদিকে অবশ্যই রাজনৈতিককে যদি তুমি দেখো, রাজনৈতিক বীরভূম জেলার চিত্রটা কি, সেখানে কিন্তু তৃণমূলের কিন্তু অনেকটাই অস্বস্তিতে এবং অনেকটাই কিন্তু জেলা জুড়ে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস চাপে রয়েছে, সেটা কিন্তু বলার আর অপেক্ষা। বুঝলাম, সঙ্গে থাকো মনা। আমি এবার যাব দেবপম সরকার, আমাদের অপর প্রতিনিধি সিজিও কমপ্লেক্স থেকে রয়েছেন। আজকে কুন্তল
কুন্তল ঘোষ, তার সঙ্গে টলি অভিনেতাদের যোগাযোগ এবং অবশ্যই অভিনেতা বনি সেনগুপ্তের অ্যাকাউন্টে মোটা অঙ্কের টাকা যে ট্রান্সফার হয়েছে কুন্তলের তরফে, তার পাশাপাশি শান্তনু সোমা আপডেটটাও একটু জানাটা দরকার। দেবপম, একদিকে তো এই কুন্তল আর বনির মধ্যে বনিবনা এবং সোমা এবং শান্তনুর মধ্যে কি হয়েছিল সেটাও আপডেট, কারণ এই যে টানা দীর্ঘক্ষণ জেরা করার পর তাকে গ্রেফতার, কি ভিত্তিতে, কি জানা যাচ্ছে? দেখো সুচন্দ্রিমা, তোমাকে বলে রাখি, গতকাল ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছে যুব তৃণমূল নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুন্তলের ভেতরে ডিফারেন্সিয়েটটা কি? শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় যে টিচার নিয়োগ হতো বা রিক্রুটমেন্ট হতো, সেই রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে কোন টিচার কোন ডিপার্টমেন্টে নিয়োগ হবে এবং তাকে কত টাকা দিতে হবে, এই মূল্যায়নটা কিন্তু শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় করতেন, এমনটাই কিন্তু ইডির হাতে তথ্য। এবং পাশাপাশি যে নেক্সাসটা চলতো তার অন্যতম মাথা এবং কাণ্ডারি বলা যেতে পারে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি কুন্তল আর শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভেতর বেসিক ডিফারেন্সটা হচ্ছে, কুন্তল যখন নিজের নামকে এস্টাবলিশ করার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোটা টাকা ছড়িয়েছে, অর্থাৎ নিজের একটা ইমেজকে ধরে রাখার জন্য যে আমি একটা প্রভাবশালী ব্যক্তি, আমার কথায় বিভিন্ন নেতা নেত্রীরা যেরকম শোনেন, পাশাপাশি টলিউডের বিভিন্ন অভিনেতা অভিনেত্রীর কাছে আমি খুব ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড, এই ইমেজটা তৈরি করতে গিয়ে কিন্তু বিভিন্ন খাতে কিন্তু মোটা টাকা ছড়িয়েছে, কয়েক কোটি টাকা ছড়িয়েছে। কিন্তু শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় এই টাকাগুলো কালেকশন করে খুব লিমিটেড লোকের কাছে ছড়াতেন, যাদের থ্রু দিয়ে কাজ করাতেন এবং মোটা টাকার অঙ্ক কিন্তু নিজের হাতেই রাখতেন। এবং ইডি এর আগে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়কে 7 বার জিজ্ঞাসাবাদ করে, তার বয়ান রেকর্ড করা হয় এবং শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে ইনকাম সোর্স এবং তার পারিবারিক যে ইনকাম, সেই ইনকাম হঠাৎ করে এত বৃদ্ধি পেল কী করে, এই যে জিজ্ঞাসাবাদ যে প্রক্রিয়া, সেই জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়ায় কিন্তু তার উত্তর স্যাটিসফাই করতে পারেনি, অর্থাৎ খুশি করতে পারেনি তদন্তকারী অফিসারদের। তদন্তকারী অফিসাররা তখন থেকেই ভাবছিলেন যে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজেদের হেফাজতে দিয়ে আরও বেশ কয়েকজন লোকেদের নাম হয়তো উঠে আসতে পারে যারা এই নেক্সাসের সাথে জড়িত। এই খবর কিন্তু কলকাতা টিভি প্রথম করে যে ইডির র্যাডারে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরে আমরা কি দেখলাম, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন, তাকে ডাকা হয়েছিল, নোটিশ করা হয়েছিল, তিনি এলেন। তার আগে তিনি বলেছিলেন যে আমি সব রকম কোঅপারেশন করেছি ইডিকে, ইডির তরফ থেকে খুব কোঅপারেশন এসছে আমার কাছে। কিন্তু আলটিমেটলি যেটা দেখা গেল, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে রেকর্ড, সেই বয়ান সন্তুষ্ট করতে পারেনি ইডি আধিকারিককে। অবশেষে গতকাল রাত্রিরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজকে 14 দিনের নিজেদের হেফাজতে দেওয়ার জন্য আবেদন জানাবে ইডির আধিকারিকরা। আজকে কিছুক্ষণ পর এই সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বের করে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে তার মেডিকেল করানোর জন্য। তারপরে সেখান থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে কোর্ট প্রোডাকশন থেকে কতদিনের ইডি হেফাজত দেয় সেটা এখন দেখান, এবং তারপরেই কিন্তু সিজিও কমপ্লেক্সে চলে এসে তাকে আবারও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পাশাপাশি তুমি যে বনি সেনগুপ্তর নাম বললে, এই বনি সেনগুপ্ত তিনি এখন এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করছেন যে তিনি ডিরেক্টলি টাকা না নিলেও তিনি অ্যাডভান্স হিসেবে কাজ করেছেন এবং দুটো সিনেমা করার কথা ছিল কুন্তলের সাথে, সেটা আলটিমেটলি হয়নি। তিনি একটা বিলাসবহুল গাড়ি কিনেছিলেন, তিনি হাতে টাকা নেননি, অথচ কুন্তলের অ্যাকাউন্ট থেকে সেই বিলাসবহুল গাড়িটা যে শোরুম থেকে নেওয়া হয়েছিল সেই শোরুমেতে ডাইরেক্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ একদিকে তিনি সাজার চেষ্টা করছেন তিনি খুব ক্লিন, কিন্তু সেটা নয়। ইডি তদন্তকারী অফিসাররা মনে করছেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোটা টাকার একটা লেনদেন হয়েছে কুন্তলের সাথে বনি সেনগুপ্তর। পাশাপাশি সোমা চক্রবর্তী, তিনি 3রা মার্চ এসেছিলেন এবং গতকাল তিনি এসেছিলেন, প্রায় 3-4 ঘন্টা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি। তিনি কি বলছেন, তিনি আরেকটি হাস্যস্কর একটা তথ্য দিচ্ছেন। তিনি বলছেন কি, তার বিউটি পার্লারে তিনি কর্ণধার, কুন্তলকে তিনি চিনতেন, বিভিন্ন পার্টিজে দেখা হতো, তার টাকার প্রয়োজন ছিল, বন্ধু হিসাবে তিনি কুন্তল নাকি তাকে টাকা দিয়েছে, সেই টাকা তিনি ফেরতও দেন এবং সেই টাকা অল্প অ্যামাউন্ট নয়, কয়েক লক্ষ টাকা, এবং সেই টাকা কোথা থেকে এলো, কোন অ্যাকাউন্টে খরচা হলো, সেই বিষয়ে কিছু ডকুমেন্টস গতকাল সোমা চক্রবর্তী দিয়েছে। দরকার পড়লে তার বয়ান খতিয়ে দেখে আবারও তাকে তলব করতে পারে। এবং লাস্ট একটা যেটা গুরুত্বপূর্ণ কথা, আরো বেশ কয়েকজন অভিনেত্রী টলিউডের তাদের নাম ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের হয়তো সামনের সপ্তাহের ভেতর আবারও ডাকা হতে পারে। বেশ তুমি সঙ্গে থাকো দেবপম। এই শান্তনু যাকে নিয়ে কথা হচ্ছে তার পাড়ার কি অবস্থা, সৌমেনের কাছে যাব হুগলিতে, তবে একটা বিরতির সময় হয়েছে, ফিরছে এক্ষুনি, সঙ্গে থাকবে।
নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার করা হয়েছে শান্তনুকে। টানা 7 ঘন্টা জেরার পরে গ্রেফতার হয়েছে শান্তনু। তার পাড়ায় কি অবস্থা এখন, মানে কি প্রতিক্রিয়া তার গ্রেফতারির পর? আমাদের প্রতিনিধি সৌমেন রায়চৌধুরী হুগলি থেকে রয়েছেন আমার সঙ্গে। সৌমেন, শান্তনুর গ্রেফতারি নিয়ে তার প্রতিবেশী পাড়া বা ওই এলাকাতে মানুষের কি প্রতিক্রিয়া? যেটা হুগলি জেলার যুব তৃণমূল নেতাদের কাছে, ইয়ং জেনারেশনের কাছে একটা বেশ সেন্সিটিভ নাম, এবং এর উত্থানটাও কিন্তু খুব মারাত্মক। যদি তুমি দেখো, হুগলি জেলা থেকে বহু রাজনীতিবিদ তারা এসছেন, আকবর আলী খন্দকার, তপন দাশগুপ্ত থেকে শুরু করে এখনও তারা বেশ কয়েকজন নেতা মন্ত্রী যারা রয়েছেন, রাজ্যের ক্ষমতায় যারা রয়েছেন, তারা তৃণমূলের সেই জামানায় হয়তো তারা আন্দোলন শুরু করেছিলেন, সেখান থেকে আজকে তাদের এই পদোন্নতি বা আজকের এই অবস্থান। কিন্তু শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় তার যে উত্থান, সেটা কিন্তু খুব মারাত্মক। হুগলি জেলার বলাগড় থেকে, বলাগড়ের একটি একদম মোবাইলের সিমের দোকান বা কসমেটিক্সের দোকান, এই থেকে তার সূত্রপাত, এবং এই সূত্রপাত হওয়ার পরে বলাগড় জিরাট কলেজে, যেখানে তিনি পড়াশোনা করতেন, সেখানে তিনি কলেজের সংগঠনের দায়িত্ব পান, ছাত্র পরিষদে যুবর দায়িত্ব পান, এবং তারপর থেকে তার উত্থানটা একেবারে এত মানে সোজাভাবে উঠেছে যাতে মাঝখানে কোনো বাধা ছিল না। এবং আজকের পর, গতকাল পর্যন্ত তো এটা ঠিক ছিল, কিন্তু গতকালকের পর আজ থেকে কিন্তু প্রচুর মানুষ বিভিন্ন রকমভাবে মুখ খুলছেন। তার এলাকায়, যেখানে বলাগড়ের জিরাটে যেখানে তার বাড়ি, সেই বাড়ুইপাড়া এলাকায় প্রচুর মানুষ সকাল থেকে আমরা যেখানে বলছিলাম, তারা যেটা বলছেন, হোটেল, ধাবা নেই সেখানে, এবং সবটাই নাকি শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় তার বিভিন্ন নামে, তার বিভিন্ন পরিবারের বিভিন্ন লোকেদের নামে, তার বন্ধু বান্ধবদের নামে সেই রিসর্ট, ধাবা, সেগুলো কিন্তু তিনি খুলেছেন। কোত্থেকে টাকা এলো, কিভাবে এলো, একজন যুব তৃণমূল নেতা তিনি কিভাবে রাতারাতি এত বড় লোক হয়ে গেলেন যে তিনি এলাকা জুড়ে হোটেল, রিসর্ট এরকম তিনি তৈরি করলেন, এগুলো কিন্তু খুব সেন্সিটিভ, এগুলো কিন্তু খুব প্রশ্ন করছেন সাধারণ মানুষ। বলাগড়ের স্থানীয় যারা মানুষ রয়েছেন তারা এটা প্রশ্ন করছেন। বলাগড়ের বাড়ুইপাড়াতে যেখানে তার বাড়ি, তার পাশেই একটা ধাবা রয়েছে, অত্যাধুনিক ধাবা, এবং সেখানে হোটেলেরও ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে থাকা যায়। তার ঠিক উল্টো দিকেই রয়েছে একটা রিসর্ট, যেখানে একটা মানে থাকার জন্যে, এবং বাইরে থেকে প্রচুর মানুষ এখানে এসে থাকতেন, প্রচুর গাড়ি এখানে আসতো, এবং যে জমিগুলোর কথা বলা হচ্ছে, যেখানে এই রিসর্ট বা ধাবা এগুলো গড়ে উঠেছে, সেই জমিগুলোর যারা মালিক রয়েছেন তারা এখন বলছেন এক কথায় জোর করে এই জমিগুলো লিখিয়ে নেওয়া হয়েছিল, এরকম অভিযোগ করছেন তারা। খুব মারাত্মক অভিযোগ যে একজন যুব তৃণমূলের সভাপতি, তিনি থাকা অবস্থায় তিনি এই জমিগুলো তাদের থেকে জোর করে, এক কথায় জোর করে নিয়ে নিয়েছেন, এরকম অভিযোগ করছেন। এবং তারা বারবার বলছেন যেটা, যে দলের যিনি সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তারা অনুরোধ করবেন যে এইটা অন্তত দেখা হোক, যে কিভাবে এইভাবে রাতারাতি প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়লো। শুধু এখানেই শেষ নয়, গঙ্গার ধারে, বলাগড়ের একেবারে গঙ্গার ধারে বেশ কিছু জমি কেনা রয়েছে তার নামে, এবং এই জমিগুলো কোনোটাই তার নিজের নামে নয়, তার পরিবারের লোকজন, তার যারা অনুগামী রয়েছেন তাদের নামে জমিগুলো কেনা রয়েছে। গতকাল পর্যন্ত জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ, তার নামে, তার এলাকায় যারা এক কথায় মুখ খুলতে ভয় পেত, যারা সেই এলাকায় তাকে ভগবান বলে মানত, আজকে কিন্তু গ্রেফতারির পর এই প্রশ্নগুলোই যারা তুলছেন। ফলে এই যে অভিযোগটা, সেটা কিন্তু যত সময় যাবে সেটা আরো সামনে আসবে। নিশ্চয়ই। ধন্যবাদ সৌমেন রায়চৌধুরী, আমাদের প্রতিনিধি হুগলি থেকে সরাসরি ছিলেন। আরো একটা বিরতির পর ফিরছি অন্যান্য খবরে, সঙ্গে থাকবেন। ফিরে এলাম বিরতির পর। আজ নজরে আরো বেশ কিছু খবর রয়েছে। বিধানসভার দিকে নজর রাখতেই হচ্ছে, কারণ বাজেট বরাদ্দ নিয়ে আজকে আলোচনা রয়েছে। কৃষি বিভাগ, শিল্প, বাণিজ্য, উদ্যোগ বিভাগের সেখানে আলোচনা পর্ব চলবে বিধানসভায়। সরাসরি চলে যাচ্ছে, সেখান থেকে রয়েছেন প্রতিনিধি দেবাশিস সেনগুপ্ত। দেবাশিস, আজকে এই ক্ষেত্রগুলো নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা, মূলত কোন বিষয়গুলো এই ক্ষেত্রের মধ্যে জোর পাবে? দেখো সূর্যন্দিমা, জানিয়ে রাখি যে বিধানসভায় আজকে যে অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে কিন্তু কৃষি বিভাগ, এছাড়াও শিল্প, বাণিজ্য, উদ্যোগ বিভাগে প্রায় 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা আলোচনা হবে। এছাড়াও বেশ কয়েকটি বিভাগ আছে, যে বিভাগগুলো ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে কিন্তু আলোচনা হবে। মূলত কৃষি বিভাগে যে আলোচনা উঠে আসতে পারে, রাজ্য সরকার কৃষকদের স্বার্থে একাধিক উদ্যোগ কিন্তু নিয়েছে ইতিমধ্যেই। তাদের যেমন একদিকে কৃষকদের খাজনা মকুব থেকে শুরু করে সেদিকে কৃষকদের ফসল বীমা, সেই বিমার পুরো অর্থ কিন্তু রাজ্য সরকার নিজেরা বহন করে, এবং এর পাশাপাশি কৃষকদের কর মকুব থেকে শুরু করে যারা বয়স্ক কৃষক তাদের যদি কিছু হয় তার জন্য তাদের পেনশনের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও কৃষকদের ক্ষেত্রে যদি কোনো রকম দুর্ঘটনাজনিত কোনো মৃত্যু হয় তার জন্য কিন্তু রাজ্য সরকারের
বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প রয়েছে। এর পাশাপাশি জানি রাখি যে শিল্প বাণিজ্য এবং উদ্যোগ বিভাগের ক্ষেত্রে যার ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে আজকে বিধানসভায় আলোচনা হবে এবং ধরা যেতে পারে বিরোধী দল এবং শাসক দল তারা একদিকে যেমন শাসক দল তাদের বক্তব্য পেশ করবে এবং এই বাজেটের ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন জানিয়ে তারা বক্তব্য রাখবেন, পাশাপাশি বিরোধী দল সরকারের যে ভুল ত্রুটিগুলো আছে সেগুলো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে এবং যেগুলো সংযোজন করা সেই সংযোজনের অভিমত দেবে। এমনটাই বিধানসভা হয়ে আসছে এবং শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বলতে পারি রাজ্য সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে শিল্প উদ্যোগ নিয়েছে সেই উদ্যোগে কিন্তু বলা যেতে পারে গত কয়েকদিন আগেই কিন্তু যারা শিল্প উদ্যোগীদের যে রিপোর্ট এসছে সেই রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে রাজ্যে এইবারের অর্থবর্ষে প্রায় 22,853 কোটি টাকার মতো বিনিয়োগ কিন্তু হবে। অর্থাৎ রাজ্যের যে বিনিয়োগের দৌড় আস্তে আস্তে খুলছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান হবে, একদিকে পাশাপাশি শিল্প তৈরি হবে, যার পরিকাঠামো ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে এবং বলা যেতে পারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু পরিকাঠামো উন্নয়নে কিন্তু অনেকটাই এগিয়েছে রাজ্য সরকার এবং আগামী দিনে যা সুফল পাবে কিন্তু বাংলার মানুষ বলা যেতে পারে। এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেভাবে যেমন দেউচা পাশামি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেভাবে আস্তে আস্তে তৈরি করছে এবং শিল্প তৈরি হচ্ছে তাতে কিন্তু আগামী দিনে বাংলার বেকার সমস্যার সমাধান অনেকটাই হবে। ইতিমধ্যে জানিয়ে রাখি যে রাজ্য সরকার যে পরিসংখ্যান দিচ্ছে তাতে সারা দেশে বেকারত্ব যখন বাড়লো রাজ্যে কিন্তু কর্মসংস্থানের পরিমাণ কিন্তু প্রায় 40% বেড়েছে, এমনটাও কিন্তু রিপোর্টে কিন্তু প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে এই বাজেট বিতর্কে আরও বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ আছে সেগুলো প্রায় 1 ঘন্টা আলোচনা হবে। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে যে আজকে রাজ্যের শাসক দল তারা যেমন ব্যয় বরাদ্দের উপর বাজেটের এই ব্যয় বরাদ্দের উপর যেমন আলোচনায় তারা বলবে কেন তারা এই ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়েছে। এবং একটা জিনিস জানিয়ে রাখি যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে শিল্প বাণিজ্য যেমন বিভাগের ক্ষেত্রেও যেমন ব্যয় বরাদ্দ বেড়েছে আগের গত আর্থিক বছরের তুলনায়, পাশাপাশি কৃষি দপ্তরের ক্ষেত্রেও কিন্তু ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়েছে। অর্থাৎ রাজ্য সরকার কৃষকদের যে পাশে আছে, শিল্প উদ্যোগীদের পাশে এবং শিল্প উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে যে এগিয়ে যাচ্ছে তা কিন্তু এই ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধিতে কিন্তু একটা বড় নিদর্শন বলা যেতেই পারে। সুচন্দিমা, ধন্যবাদ দেবাশীষ, সঙ্গে থাকো। আমি এবার চলে যাব আমাদের অপর প্রতিনিধি সত্য সুন্দর ভট্টাচার্যর কাছে। বিসি রায় শিশু হাসপাতাল থেকে সরাসরি আমাদের সঙ্গে রয়েছে। সত্য, অ্যাডিনো নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না, চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন এমনটাই বলছেন মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু বাস্তব চেহারা কি? একের পর এক শিশু মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসছে, অভিভাবকরা তো আতঙ্কিত অবশ্যই হবেন। পরিকাঠামোর দিক থেকে কি ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে? দেখো, অ্যাডিনোর উদ্বেগ একটা রয়েছে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা যেহেতু শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে, খুব স্বাভাবিকভাবেই এই শিশু মৃত্যুকে ঘিরে অভিভাবকদের মধ্যে বা শিশুর পরিবারের মানুষজনের মধ্যে বা যে সমস্ত শিশুরা জ্বর, সর্দি, কাশি বা শ্বাসকষ্টজনিত সংক্রমণ নিয়ে শুধুমাত্র যে বিসি রায় শিশু হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন এমনটা নয়, কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হচ্ছেন, বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালগুলোতে তারা ভর্তি হচ্ছেন, তাদের মধ্যে একটা উদ্বেগ রয়েছে। কিন্তু সেই উদ্বেগের পাশাপাশি সরকারি পরিকাঠামো, সেই সরকারি পরিকাঠামোর ওপর আস্থা রাখার কথা কিন্তু বারে বারেই স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকেরা বলছেন। বিসি রায় শিশু হাসপাতালে গত বুধবার দিন বৃহস্পতিবার শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। জেলা থেকে যে সমস্ত রেফার করা শিশুরা আসছে তাদেরকে যেরকম ভর্তি নিতে হচ্ছে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে জ্বর, সর্দি, কাশি বা শ্বাসকষ্টজনিত যে সংক্রমণ, সেই সংক্রমণ থাকার কারণে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সেই শিশুর অভিভাবকরা তাদেরকে বিসি রায় শিশু হাসপাতালে নিয়ে আসছেন বা সরকারি বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে এর আগে স্বাস্থ্য অধিকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা, এমনকি বিসি রায় শিশু হাসপাতালের অধ্যক্ষ, এমএসভিপি তারা বৈঠক করেছিলেন এবং বৈঠকের পর বিসি রায় শিশু হাসপাতালে প্রথম দিকে এই সংক্রমণজনিত শিশুদের নিয়ে যে চাপ ছিল সেই চাপ কিন্তু অনেকটাই কমেছে এবং ফিভার ক্লিনিকে আলাদা করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকছে, শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ। 24 ঘন্টা এমার্জেন্সিতে সেই শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য ভবনের তরফ থেকে এবং স্পেশালি যে লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম, সেই লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমে যাতে কোনো রকমভাবে কোনো ঘাটতি না থাকে সেই বিষয়টি কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকেরা বারে বারেই নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেই মোতাবেক কিন্তু কাজ হচ্ছে। পাশাপাশি বিসি রায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন যে বেশ কিছু শিশু কিন্তু সংকটজনক অবস্থায় রয়েছেন, তারা যেভাবে আসছেন তাদেরকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই এখানে 40টি ভেন্টিলেটর কাজ করছে। এছাড়া পেডিয়াট্রিক যে আইসিইউ রয়েছে পিকু, সেখানেও কিন্তু যে সমস্ত শিশুরা ভর্তি রয়েছেন তাদের জন্য প্রয়োজনীয় যে পরিকাঠামো, সেই পরিকাঠামোর ওপর কিন্তু সবসময় নজর রাখা হচ্ছে। হেল্পলাইন ব্যবস্থা তো রয়েছেই, সেই হেল্পলাইন নাম্বার থেকে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে কোথায় কত
বেড রয়েছে সেই তথ্যও কিন্তু জানতে পারছেন শিশু এবং তার পরিবারের লোকজন। ধন্যবাদ সত্য। বিসি রায় শিশু হাসপাতাল থেকে সত্য সুন্দর ভট্টাচার্য আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আরো একটা বিরতির সময় হয়েছে, ফিরছে এক্ষুনি বিরতির পর, সঙ্গে থাকবেন। এবার নজর রাখতেই হচ্ছে খেলার খবরের দিকে। চতুর্থ টেস্ট তৃতীয় দিন, ইতিমধ্যেই রোহিত শর্মার উইকেট পতন। ভারতের অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে শেষ যুদ্ধের দিকে তো আমাদের নজর থাকছেই। ইডেন গার্ডেন্স থেকে সরাসরি রয়েছেন জয়জ্যোতি ঘোষ। জয়জ্যোতি, ইডেনে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম আহমেদাবাদের মেজাজটা কি বুঝতে পারছো? কারণ ইতিমধ্যে রোহিত শর্মার উইকেট পতন কোন দিকে যেতে পারে? কারণ এই ম্যাচ একটা নির্ণায়ক ভূমিকা তো অবশ্যই নিচ্ছে। দিনের শুরুটা রোহিত শর্মার আউট দলের ওপর বাড়তি চাপ তো বাড়ালোই। একদমই। দেখো, আজকের দিনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকে চতুর্থ টেস্টের তৃতীয় দিন, প্রথম সেশনে খেলা চলছে এবং মনে করা হচ্ছিল যে ভারতীয় ব্যাটাররা বড় রান করবে। রোহিত শর্মা সেট মনে হচ্ছিল, তবে রোহিত শর্মার উইকেটটা নিয়ে কিন্তু একটা ঝটকা দিয়েছে ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ান স্পিনার মাকুনেম্যান, এবং এক্ষেত্রে বাকি ব্যাটারদের দায়িত্বটা কিন্তু অনেক বেড়ে গেল। চেতেশ্বর পূজারা ইন্দোরে আমরা জানি দ্বিতীয় ইনিংসে একটা দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছিলেন, তবে ইন্দোরের উইকেট আর এই নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামের উইকেট কিন্তু টোটালি ডিফারেন্ট, এবং এখানে একটা বড় রান অবশ্যই তিনি করবেন এইটুকু আশা রাখি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তার ব্যাট বরাবরই জ্বলে উঠেছে, আজকে আরও একবার মধ্যে রাতে জ্বলে উঠুক এইটুকু চাইবো। এবং অপরদিকে শুভমান গিল কিন্তু ভালো ব্যাটিং করছেন, ভীষণ প্রতিভাবান ক্রিকেটার। সাদা বলের ক্রিকেটে দুরন্ত ব্যাটিং করেছেন এবং এই মুহূর্তে লাল বলের ক্রিকেটেও অন্তত আজকের প্রথম সেশন থেকে মনে হচ্ছে যথেষ্ট সাবলীল, এবং এই ব্যাটিংটাই কিন্তু করে যেতে হবে। এরপরে বিরাট কোহলি নামবেন। বিরাট কোহলি কিন্তু বিগত অনেক কটা ইনিংসে টেস্টে রান পাননি, আজকে একদম অ্যাসিড টেস্টের মতো বিরাট কোহলির কাছে 42 রান করলে দেশের মাটিতে 4000 রানের মাইল ফলক স্পর্শ করবেন বিরাট কোহলি। তবে যেটা কালকে আমাদের যুগ্ম সম্পাদক গৌতম ভট্টাচার্য বলছিলেন যে ব্যক্তিগত মাইল ফলককে দূরে সরিয়ে টিমের জন্য খেলতে হবে, পুরো দিন পিচ আঁকড়ে পড়ে থাকতে হবে, এবং 480 রান যে অস্ট্রেলিয়া করেছে এটা কিন্তু ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড চলছে ভারতীয় ব্যাটারদের। তাই 480 যতটা কাছাকাছি যাওয়া যায় বা 480 থেকে যদি 20-30 রানের লিডও নেওয়া যায় সেটার অবশ্যই কিন্তু চেষ্টা করবে ভারতীয় ব্যাটাররা। শুধু বিরাট কোহলি নয়, এরপরে যেসব ব্যাটাররা রয়েছেন তাদেরকে ভালো খেলতে হবে। শ্রেয়াস আইয়ার রয়েছেন এবং অবশ্যই কেএস ভারতকে একটা ডিসাইসিভ নক খেলতে হবে, কারণ কেএস ভারতের পারফরমেন্স উইকেটের পেছনেও তেমন নেই, উইকেটের আগেও সামনেও তেমন নেই। তাই এই ইনিংসটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে কেএস ভারতের জন্য। সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে একটু চাপে অবশ্যই ভারত, তবে যা উইকেট রয়েছে তাতে অবশ্যই ভারত কামব্যাক করবে এইটুকু আশা রাখি। একেবারেই আশা রাখতেই হচ্ছে, এবং দিনভর আমরা খেলার খবরের দিকে নজর রাখবো। বিকেল 5:30টায় বিশেষ আমাদের ক্রিকেট শো, আমাদের যুগ্ম সম্পাদক গৌতম ভট্টাচার্য যেখানে আমাদের সঙ্গে থাকবেন, এবং অবশ্যই ম্যাচের বিশ্লেষণ থাকছে তার সঙ্গে। জয়জ্যোতি, ধন্যবাদ, তুমি থাকো সঙ্গে। আমি এবার চলে যাচ্ছি একটু ঝাড়গ্রামে। ভারত জাকাত মাঝি পরগনার বন্ধ, সেখানে কি প্রভাব পড়ছে আমাদের প্রতিনিধি টুটুন দাস সেখান থেকে রয়েছে সরাসরি। টুটুন, বন্ধের প্রভাব কতটা নজরে আসছে, কি সারা দেখতে পাচ্ছ? দেখো, যে বন্ধের যে সকাল থেকে চিত্র দেখা নজরে এসছে, এটা সকালবেলা বেশ কিছু দোকানপাট খোলাতে দেখা গেল। বেলা বাড়ার সাথে সাথে যে জাকাত পারগান যে লোকজন রয়েছে তারা বেরিয়ে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ করে দেয়, এবং যে যান চলাচল পুরো স্তব্ধ বলা যেতে পারে। সকালের দিকে দু একটি সরকারি বাস দেখা গেলেও, রাস্তায় দেখা মিললেও পরে কিন্তু সেই বাসগুলিকে আটকে যায়। এবং ঝাড়গ্রাম জেলার বেশ কয়েকটি জায়গায়, যেমন এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি ঝাড়গ্রামের দৈজুরি এলাকায়, সেখানে পাশাপাশি গজা শিমুল, জামমনি এবং বেশ কিছু জায়গায় এই বন্ধ চলছে। ধন্যবাদ টুটুন দাস আমাদের প্রতিনিধি ঝাড়গ্রাম থেকে ছিলেন। ধন্যবাদ প্রত্যেককেই। সত্য সুন্দর ভট্টাচার্য বিসি রায় শিশু হাসপাতাল থেকে, জয়জ্যোতি ঘোষ ইডেন গার্ডেন্স থেকে, দেবাশিস সেনগুপ্ত বিধানসভা থেকে, এবং তারও আগে নীরজ ঠাকুর আমাদের প্রতিনিধি দিল্লি থেকে ছিলেন, মনা বীরবংশী ছিলেন বীরভূম থেকে, দেবপম সরকার ছিলেন সিজিও কমপ্লেক্স থেকে, সৌমেন রায়চৌধুরী ছিলেন হুগলি থেকে। আজ এই খবরগুলোর দিকে তো বিশেষভাবে নজর থাকছে, তবে দিনভর অন্যান্য খবরও আমরা নজরে আনবো। তবে আপাতত একটা বিরতির পর ফিরছি, সঙ্গে থাকবেন।